மகா இருக்கும் கிருபையும் உள்ள அன்புள்ள பண்றது தகவலை இதையும் மட்டும் எங்கள் அனைவரை பாதுகாத்து கூட கட்டாவே இது வருகின்ற காலங்களின் நேரங்களிலும் கூட நீ பாதுகாத்தவர்களை கட்டாவே கடந்த மாதம் முழுவதும் கடந்த வருடம் முழுவதும் எங்கள் அனைவரையும் நீ பாதுகாத்து இது புதிய மாதத்தையும் புதிய நாளையும் எங்களுக்கு கொடுத்த கிருமி காப்படும் கட்டாவே இந்த சகோதரிகளாக நாங்கள் ஒருமனப்பட்ட பிள்ளைகளாக கட்டாவே உடைய சமூகத்திலே ஜெபிக்கவும் துதிக்கவும் உடைய வார்த்தைகளை வசனம் கேட்கவும் எனக்கு கொடுத்த நேரத்துக்கு அப்புறம் கட்டாவே எத்தனையோ பேர் இந்த நாட்கள் காணாதபடி இருந்தாலும் கூட கட்டாவே நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீ பலப்படுத்தி ஒவ்வொரு குடும்ப பிள்ளைகளை எல்லாம் நீ பலப்படுத்தி கட்டாவே உடைய சமூகத்திலே காண முடியாத கொடுத்த கிருமி காப்படும் கட்டாவே இனிமேல் நடந்து இனிமேல் இந்த நன்மையும் கிருபையுமே எங்களை செஞ்சோடத்தக்கதாக நடக்கிறது கட்டாவே எங்களுடைய போக்கில் வருத்தலும் அனைவரும் நீங்கள் பாதுகாத்தவருடைய கிருபிக்காக கூட ஸ்தோத்திரம் கட்டாவே எங்களுக்காக கொடுத்தது சபையின் பிள்ளைகளுக்காக கூட ஸ்தோத்திரம் கட்டாவே வந்திருக்கும் ஒவ்வொரு சகோதரிகளையும் கூட நீ ஆசிரியர்கள் கட்டாவே எங்களுக்காக வார்த்தைகள் வசனங்களும் கொடுத்து வந்திருக்க ஸ்தோத்திரம் கட்டாவே அந்த இன்னும் நாங்கள் யாருடைய மனைவி என்று எங்களுக்காக அவர்கள் கொடுத்த அந்த பேப்பர் காப்பீடு சகோதரிகள் கூட அனைவரும் கட்டாமல் அவர்கள் தெரிந்து கொள்ளாததெல்லாம் கூட தெரிந்து கொள்ள முடியாத கொடுத்திருந்த நேரத்திற்காக கூட எங்கள் ஸ்தோத்திரம் கட்டாவே ஆம் பண்ணுவதாகிய ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் உடைய கிருமினாலும் உடைய அன்பினாலும் எங்களை வயது கிருமிக்காக ஸ்தோத்திரம் கட்டாவே உடைய ஆணைக்கு வாய்ந்த கலந்தாலும் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் தோற்று சுகரியப்படுத்தி காசு பலப்படுத்தி நீ வருகிற கிருமிக்காக ஸ்தோத்திரம் கட்டாவே எல்லாவற்றையும் உடைய கருத்திலுக்குள்ள பாதுகாத்து கொண்டு கட்டாவே இந்த நாளை எங்களுக்கு காசு வைத்து கொடுத்த கிருமிக்காக ஸ்தோத்திரம் கட்டாவே எல்லா துதிகளும் மகிழ்ச்சியெல்லாம் உங்களுக்கு சென்றோம் இயேசுவின் ஜெபத்தில் நல்ல பிதாவே ஆமென். நன்றி. இப்போ செய்திக்கு போகலாம். நம்ம அந்த செய்தியோட சிந்தனையோட நம்ம ஜெபத்தை நம்ம ஆவிக்குரிய உள்ள கர்த்தர் என்ன பேசணும் என்று நம்ம ஜெபத்தோட இருப்போம். ஃபர்ஸ்ட் மெசேஜ் கேட்டோம், இப்போ ரெண்டாவது மெசேஜ் கர்த்தர் என்ன பேசணும்னு நம்ம ஜெப சிந்தையோட இருப்போம். ದೇವ್ರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಆಗಲಿ. ದೇವ್ರ ಮತ್ತೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಾನೊಂದು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಂಟಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಪಡಿಸ್ತಾ ಬಲಪಡಿಸ್ತಾ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರೋ ವಿಷಯ. ಯಾಕಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ನಮಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಅವರು ಯವನಸ್ಥರಾದಂಥ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಾದಂಥವ್ರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ, ಅವರು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಂಟಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅವರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ತರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಯಾರನ್ನು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ತನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೊಲೊಸ್ಸೆ ಪತ್ರಿಕೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ ಓದಿ. ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಕೊಲೊಸ್ಸೆ ಚಾಪ್ಟರ್ 3 ವರ್ಸ್ 1. ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ಯನ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತೆಗೆದೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. எழுந்ததுண்டானால் கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள். ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಲಿರುವವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರ ನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ವೋನ್ನತನ ಸರ್ವಸ್ಥಿಪಾತನು ಆದ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವರೇ, ನಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ರಾಜನನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಬುದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಜ್ಞಾನವಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕರ್ತನೆ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮನು ನೀನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 33 ವರ್ಷ ಕರ್ತನೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಪರಲೋಕ ಆರೋಹಣವಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾಕಾಲ ಇರುವನು. ಆತನು
ನೀತಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಅರ್ಹನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ರಜ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕರಳು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ತಾನೇ ಜೊತೆಗಾರನಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕಾದಂಥ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ರಿ, ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ರಿ. ನಿನಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರ ಜೀವಿಸಬೇಕಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿ ಸೋದರನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಆಶ್ವಾಸಿ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆಯ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ. ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲಿರುವುಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಹುಡುಗ ಒಂದು ಯವನಸ್ಥ ಆತನಿಗೆ ಏನೇನೋ ವಿಷಯಗಳು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಚಾರಗಳು ಆತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ, ಆತನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ, ಅವ್ರ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಊರವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ, ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಾಳಾಗಿರುವಂಥ ಹುಡುಗರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರುವಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲನೂ ನೋಡಿ 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 ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ದಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ನು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಗಲಿಬಿಲಿ ಗೊಂದಲ. ಆ ಗೊಂದಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಅಂಕಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ, ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಸೈಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಹರ್ಷಿ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ, ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರಂತ ತಾತ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಮಾರ್ಗನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬ್ಯಾಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅವನು ನಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ ತುಂಬ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟು 1-2-3 ದಿನ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅವನು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮನೆ ಸುತ್ತ ತುಂಬ ಗ್ರೀನಿಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನಿಶ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೋಗಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್, ಅಂದರೆ ಆ ಮಹರ್ಷಿಯವರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಯಾರ ಗಲಿಬಿಲಿ ಗಲಾಟೆ ಗೊಂದಲ ಏನಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ, ನಮಸ್ತೆ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಸ್ತೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಳೇದು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನ ನನಗೆ ಒಂಥರ ನನ್ನ ಸಮಾಧಾನನೇ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ, ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಂದು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು, ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗು ಈ ಊರು ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬಾ, ಕೊನೆಗೆ ಆ ಊರು ಕೊನೆಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಬಾ, ಆದ್ರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿನೂ ಕೂಡ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನಡ್ಕೊಂತಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ಊರನ್ನ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೇ ಆ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಳಿದಂಗೆ ಇಟ್ಟಂಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ, ಹೌದಾ ಸರಿ, ಅವ್ರು ಏನೋ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಏನೋ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೇ ಸರಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಬೇಕು, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹಂಗೆ ಅದನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬರೋಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರೋದು. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡು ಸುತ್ತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ದಾರಿಲಿ ಅದು ಒಂಥರ ಸೊಟ್ಟ ಇರುತ್ತೆ, ದಾರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೇರ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದು ಊರು ಸುತ್ತೋದು ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಬ್ಬು ತಗ್ಗು ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ, ಡೊಂಕು ದಾರಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ಜಿಗಿತ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಿರ್ಚೋದು, ಕೂಗೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಸೌಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನೇನು ಅದ್ರ ಗಮನನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಯಿಗಳು ಬೊಗಳ್ತಿರ್ತವೆ. ಒಟ್ಟ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅವನ ಮೈಂಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನೀರು ಚೆಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನು. ಆ ಮೈಂಡಲ್ಲೇ ಅವ್ನು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ನ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ತುಳಿದಂಗೆ ಅವನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಊರನ್ನ ತುದಿನ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ನಾನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾಸ್ಕ್ ನಾನು ಮುಗೀತು ಅಂತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಆತ ನೀಟಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಅಂತಂದ್ರು, ಸರಿ ನೀನು ದಾರಿ ಬರ್ತಾ ಏನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು. ಅವ್ರೇನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಅವನು ಗ್ಲಾಸನ್ನೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಏನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದಾರಿಲಿ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು, ಜೋರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ನೋಡ್ಲಿಲ್ವ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಜಿಗಿತ ಆಟಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವ, ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ನಾಯಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೊಗಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ನೋಡಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅದೊಂದೇ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಅಂತ ನೀನೇನು ಅಂತೀವೋ, ನಾವು ಊರ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ತಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವು ತಲೆ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅದೇ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸಮಾಧಾನ. ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗ್ತದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೋ, ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ನೀವೇ ಯಾವ್ದು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಂತೆ, ಮೇಲಿರೋಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿರಿ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅವ್ರೇನಾಗ್ತಾರೋ, ಅವ್ರೆಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೋ, ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ. ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾರೋ, ನಾಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಲಿ ಏನು ವಿನ್ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾರು ವಿನ್ ಆಗ್ತಾರೋ ಅದು ಟೆನ್ಷನ್. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೋಡೋರಿಗೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ RCB ಸೋತವ್ರು ಇವರೇ ಸೋತೋದಂಗೆ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ನೋದ್ರೆ ಅಂತ ತಾವೇ ದೊಡ್ಡವ್ರು, ಇವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಏನನ್ನಾಗಲಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ದೇವ್ರ ನಂಬಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಯೌವನಸ್ಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನೆನೆತಲಿ, ದೇವರ ನೆನೆತಲಿ, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ನೆನೆತಲಿ ಒಂದು 10-15 ವರ್ಷನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲೇ ಹಸುಗೂಸುಗಳಂತೆ ಇನ್ನೂ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋರಾಗಿದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬರೀ ಬ್ರದರ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಬರೀ ಸಹೋದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಇವರು ವಾಕ್ಯ ಕಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ವಾಕ್ಯ ಕೊಡೋದು ಬ್ರದರ್ಗಳು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಬ್ರದರ್ಗಳು, ಮತ್ತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದು ಬ್ರದರ್ಗಳು. ಅವರೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಲಿ, ಅವರೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಗೇನು, ನಾವು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕ್ಬೇಕು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಕ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬೇಗ ಬೇಗ? ಎಷ್ಟು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ? 5. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. 5 ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಲವ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಯುಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀಯಾஇருக்கணும், குட் ஒர்க் பண்ணணும். ஓகே. 4வது வந்து சஷ்டிரை, அதாவது சஷ்டிரை ஆயிடுச்சு. 4வது வந்து கர்த்தரோட ஞானத்துல இருக்கணும், பசங்களுக்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கணும். நாலக்காய்த்தಲ್ಲ 5 பசங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். ಓಕೆ. 5 ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋರು? ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ, ಓಕೆ. ಜ್ಞಾನವಂತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಿ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಹೋಮ್. ಓಕೆ. ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರಾಗಿರಿ. ಓಕೆ. ಶ್ರಮಶೀಲರಾಗಿ ಜ್ಞಾನಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದೈವಿಕವಾದ ಮಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್, ನೆನ್ಪೈತಲ್ಲ? ಇಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಾಕೋದಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಮರ್ತೋಗೋದಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ನಾವು ವಿಧೇಯರಾಗಿ ದೇವ್ರು ನಡೀತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ದೇವ್ರ ಮಹಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಯಾವುದಂತಂದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರೋದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರಿಯರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರಿಯರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಭೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊಲೊಮನ್ ತನಕ ದೇವಾಲಯ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಏನಿತ್ತು? ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಇತ್ತು. ಆ ದೇವದರ್ಶನ ಗುಡಾರ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಗುಡಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಯಾರಿಗನ್ನಾದ್ರು? ಸ್ತ್ರೀಯರ ಗುಡಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿದಾರ, ಏನೋ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಾರ ನೋವು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ರು. நம்ம வந்து வெளியவே நின்று பண்ணணும் வந்து அப்புறம் வந்து அப்போ அல்பம் பண்ற பாத்திரம் ஒண்ணு இருக்கு, பலி ஒண்ணு இருக்குது, முன்னாடி பலி, அதுக்கப்புறம் சாலை எல்லாம் ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನೂಲುಗಳನ್ನ
ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರೆಡಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಗುಡಾರದ ಸುತ್ತ ಅವರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಗುಡ ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ತಾವು ದರ್ಪಣನ ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತಿರಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿ, ಅದು ಒಂದು ಅದನ್ನ ತಾಮ್ರದ ದರ್ಪಣ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಅವರು ತಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವಂತ ದರ್ಪಣನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದಂತ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಕ್ಕಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇದಾರಲ್ವಾ, ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದನೇದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ದೈವಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರಿಯರು ದೈವಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ತೀತನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ ನೋಡೋಣ. ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಟೈಟಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ವರ್ಸ್ 3. ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಒಳ್ಳೆ ಸೈನಿಕರಂತೆ ದೇವಭಕ್ತರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರು, ಸದ್ಬೋಧನೆ ನೀಡುವವರು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ದೇವ ಭಕ್ತಿಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಈಗ ಲೋಕ ರೂಢಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವಾದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋರಿಗೆ ನಮ್ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ನಡಿಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾರ್ದೋ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೇ ಬದುಕಬೇಕು, ಇದೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಇದೇ ತಿನ್ಬೇಕು, ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕ ರೂಢಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ. ಅದಿಷ್ಟ ಯಾರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇದೆ, ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ದೈವಿಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ದೈವಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವ ಭಕ್ತರು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತ ನಡತೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಸದ್ಬೋಧನೆ ಹೇಳುವವರು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬರೀ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಈ ಸದ್ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಸದ್ಬೋಧನೆ ಹೇಳುವವರು ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರು, ಆಂಟಿಗಳಂತವ್ರು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಗಳಂತವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಸದ್ಬೋಧನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಡೆಯೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋರು ನಾವು ಸಹ ಅದರಂತೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಾವು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಅದಿದು ಕೆಲವರು ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದ್ರೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂತ ಹಿಂಗಂತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಬೇಕು ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬೇಕು ಅಡ್ಡ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಶುಭ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಆ ಶುಭ ಅಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜರ್ನಿನೇ ಬರೋದ್ನೇನೆ ಅವ್ರು ಮುಂದುವರ್ಸಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಗುರುವಾರ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಮನೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು. ಸೊ ಇಂಥ ಗಾಸಿಪ್ ವಿಷಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಉಂಟು ಮಾಡೋಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವಿತ. ಈಗ ನಾವು ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಎಲ್ರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 2 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು, 3 ನಿಮಿಷ ಇರ್ಬೋದು. ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರಾಗಿರುವಂತವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿತವಾಗೇ ಎದ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋರು, 1 ಅವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ, ಬೈಬಲ್. ಅದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ನಮ್ದು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಮೊಣಕಾಲವ್ರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯನ ಓದೋದು. ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ವಾಕ್ಯ ಓದೋದಂದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನಾವು ನಡಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಾರ್ಗನ, ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತವನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಇರಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುವಂತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಿನ ದಿನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಮಕ್ಕಳು ಬಿಟ್ಟು ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಬೈಬಿಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಮಗಳು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತು ಓದ್ಕೊಂತ ಇದ್ಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅವಳು ಬರಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ತಾಯಿನೂ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಪ್ಪ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಓಟಿ ಇತ್ತು, ಬರೀ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಓಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಬೇರೆ 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 ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೋಕ ರೂಢಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನೀವು ಮೇಲಿರೋಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿಗಾಗಿಯೂ ತವಕ ಪಡಿರಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಅಗತ್ಯತೆ ಬೇಕೋ ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡತೆನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಲಿತಾರ ಅವರು, ನಮ್ಮಂತೆ ಅವರು ಇನ್ನೇ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಟೆ ಮಾತುಗಳು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ರೀಲ್ಸು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಟೈಮು ದಿನಕ್ಕೆ 24 ಗಂಟೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಸೀಮಿತ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೊಂದೊಂದು ಕಾಲ ಅಂತ ಪ್ರಸಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯ ಉಂಟು, ಕ್ಲುಪ್ತವಾದಂಥ ಸಮಯ ಉಂಟು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಯನೂ ಏನೇನೋ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳೆದರೆ ಇದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯನ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಕಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ನಡತೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವ್ರಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಉಳಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ನಾನಿರ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಫೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದು ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್. ಅವ್ರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಟೈಮ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೂ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಕೂಟ್ಗಳಿದ್ರೆ ಕೂಟ್ಗಳ ಟೈಮ್ನ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕಾಟೇಜ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ನ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟಾಸ್ಕ್ನ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ವ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಂತ, ಅದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಮುಗಿಸೋಕೆ ನೋಡ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾಟೇಜ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಈ ಥರ ಕೂಟ್ಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನನ್ನ ಟೈಮ್ನ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಬರೀ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕ್ರಿಯೆ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸುವಾಗ ಈಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಯುವಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕೆ ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಕೆ ಜೀವಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಜೀವಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೂ ಒಂಥರ ಏನೋ ಖುಷಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಸಂತೋಷ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೊಂಥರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇವ್ರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಆದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿರ್ತಾರ, ಖಂಡಿತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ನಾವು ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ನಾವು ಟೀಚರ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾವು ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸೈಪಲ್ ಥರನ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದು ಮತ್ತಾಯನ ಸುವಾರ್ತೆ 28ನೇ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರೀ ಪುರುಷರಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಸ್ತ್ರೀಯರಾದಂಥ ನಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಮಗನ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿರಿ. ನೋಡಿರಿ, ನಾನು ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ದಿವಸ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போன சகல ஜாதிகளுக்கு சீஷராகிறீர்களா? குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுப்பீர். நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்த சகல நாட்களில் நான் உங்களோடு கூட இருக்கிறேன் என்றார். ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಪುರುಷರಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಂತ ನಾವೇನು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನು ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಇದು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಕೂಡ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಾಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು.
ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಸೋದರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ರಕ್ಷಣಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಸೋ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರ, ಅವ್ರನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು 4-5 ಮಕ್ಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಮಕ್ಕಳು ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹಾಡುಗಳು ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕೆಲವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬೋಧಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದವ್ರನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 26ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು, ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್. ಆತನು ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರವರು ಇರತಕ್ಕ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಅವರವರ ನಿವಾಸಗಳ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕರಿಸಿ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ವೇಳೆ ಅವರು ತಡವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡರೇನೋ ಎಂದು ತನ್ನನ್ನು ಅವರು ಸಭಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲಳು ಅಕ್ವಿಲನು ಕೇಳಿ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾದಾಗ ಸಹೋದರರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಇವನನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು. The book of Acts, chapter 18, verse 36. அவன் ஜெபாலயத்தில் தைரியமாய் பேச தொடங்கின போது ஆக்கிலாவும் பிரிஸ்கில்லாவும் அவன் பேசுகிறதை கேட்டு அவனை சேர்த்துக்கொண்டு தேவனுடைய மார்க்கத்தை அதிக திட்டமாய் அவனுக்கு விவரித்து காண்பித்தார். பின்பு அவன் அகாயா நாட்டிற்கு போக வேண்டும் என்று சீஷர்கள் அவனை ஏற்றுக்கொள்ளும்படி சகோதரர் அவர்களுக்கு எழுதினார்கள். ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬರ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ಯಾರು ಕುಟುಂಬ? ಅಕ್ವಿಲ, ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವರಿಬ್ರು ನೋಡುವಾಗ ಇವರು ದೇವ್ರ ಸೇವೆಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದೇವ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾಲನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಸೇವೆಯನ್ನ ದೇವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಗುಡಾರ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಟ್ ಎಣೆಯುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲೇ ಅಕ್ವಿಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡರು ಒಂದಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನ ದೇವ್ರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದವರಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಲ್ಲೋಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬನು ಬಂದ ಆತನ ಕರ್ತನ ಮಾರ್ಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಫಸ್ಟೇ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅವನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಪೊಲ್ಲೋಸನನ್ನ ಅಕ್ವಿಲ ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇಬ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲಳು ಅಕ್ವಿಲನು ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಯೂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರುವಂತವನು. ಅವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವಾಗ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಅವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಅವನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆತನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವಳು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಲ್ಲೋಸನಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬರೀ ಅಕ್ವಿಲನ್ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಸ್ಕಿಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟೋ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳಿದೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಂಬಲ್ಲ, ಬರೇ ಮರಿಯಮ್ಮನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಯೆಹೋವ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆನೇ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕರ್ತನ ಮೇಷ್ನ ಅದ್ರ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅವರು ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಳ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂತದ್ದು ನೂತನ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ. ಆಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ತಾಯಿ, ಯೆಹೋವ ದೇವರಿಗೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ತಾಯಿ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದ ದೇವತೆ ಯೆಹೋವನ ಹೆಂಡತಿ, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ದುರ್ಬೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವ್ ಇಂಥ ಸತ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನ
ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಗ ತಪ್ಪುವಂತ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವಿಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋರು ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆತ್ಮೀಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಬೇಕು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೀ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಈಗ ಹಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಒಂದು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾನಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬರುವಾಗ ಅವರ ಪಿತೃಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರು ದೇವ್ರ ಬಾಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಂತಿಂತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನೇ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರು, ಅವ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾರೋ ದೇವರಿಲ್ಲ, ಅವ್ನಿಗೆ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳೆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. 3, 4, 5 ತಲೆಮಾರು ಆಗ್ತಾ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ಯೆಹೋವ ದೇವ್ರು ಯಾರಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯೆಹೋವ ದೇವರು ಯಾರಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳುಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇವರ ಒಂದು ಸತ್ಯ ದೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಯೆಹೋವ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದಂತ ವಿಷಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆಳವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದಂತ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇವ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ಜೀವನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸರಿಯಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಸರಿಯಾದಂತ ಸಭೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕಲಿಸ್ತೀರಾ, ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈಗಿನ ದಿನಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಬೇಗ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಸೈತಾನ್ ಕೈಗೆ ಅವರು ಆಯುಧಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವರ ಆಯುಧಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಗ ಆಯುಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಮಗೆ ಕಲ್ತಿರುವಂತ ತಿಳಿದಿರುವಂತ ಜ್ಞಾನ ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂತವ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಆಂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ, ಆಂಟಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆತ್ಮಿಕ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ 3ನೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. 2ನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇತರರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1ನೇ ಬಂದು ದೈವಿಕ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು. 3ನೇದಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ದೇವರು ಆತ್ಮೀಯ ಒಂದು ವರನಾನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಪುರುಷರಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ದೇವರು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋದಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮಿರಿಯಾಮಳು ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರು ಹಾಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವ್ರು ಹಾಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮಗೂ ಅದೇ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ರಂಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ರಂಪ ಮಾಡಿದ್ದ ಮಿರಿಯಾಮಳು ಏನಾಯ್ತು, ಕುಷ್ಠರೋಗ ಅಂಟ್ಕಂತು. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವರನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೋಲ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ, ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಾಡಾಡೋದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯಗಳಿರ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಹಂಚೋದು ಅದೊಂದು ಸೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದೊಂದು ಸೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಪಾತ್ರೆ ಈಗ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಚೇರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸೋದು, ಅದು ಒರೆಸೋದು, ಇದು ಗುಡಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಊಟ ಆದಾಗ ಊಟಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೇವೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆ ವರಗಳನ್ನ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡೋಣ. 1 ಕೊರಿಂಥಿ 12:7. 1 ಕೊರಿಂಥಿ ಚಾಪ್ಟರ್ 12 and verse 7. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ದೇವರಾತ್ಮನ ವರಗಳು ಸರ್ವರ ಪ್ರಯೋಜನಾರ್ಥವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟವೆ. அவனுடைய அனுகிரகம் அவனவனுடைய பிரயோஜனத்திற்கு அளிக்கப்படுகிறது. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರಿಗೂ ದೇವ್ರು ವರ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ನೆಲ್ಲರ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಳು ತಗೊಂಡೋಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ತಲಾಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಣಿಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಉಣಿಡಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಡಲ್ಲ ಅವರನ್ನ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ದೇವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿಗೂ ದೇವರು
ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಆತ್ಮಿಕ ವರಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು. ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಸಭಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆತ್ಮೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ವರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇರುವಂಥವರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರ ಅವರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಾಕ್ಯ ಕೊಡುವಂಥ ಆ ಥರ ಆರಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಗಳಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ನಾವು ಸಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಆರಾಧನೆ ವಿಷಯಗಳು, ಆರಾಧನೆ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಸಹ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥವ್ರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳೋದು, ಮನೇಲಿ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲವು ಸಹಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನವರ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕೆಲವರು ಈಗ ಬಹಿರಂಗ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈಗ ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಸಭೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರು ಗಾಡಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಹೋದರಿ ನೀವು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ಹೋಗಿ ಅವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಂಚಿ ಅವರು ಬಹಿರಂಗ ಸ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿ ಹಾಡಾಡಿ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಂಗೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಆಂಟಿ, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಿನ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕೆಲವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದಿಬ್ರು ಮೂರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಡಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ವಿರೋಧಗಳು ಬರಬಾರ್ದು, ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೆ ಮನೆಗಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕರೆದು ನಾವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾದಂಥ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸಭೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋ ಆ ಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ದ ಚರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳು ನಡೀತಿರ್ತವೆ, ಆ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಲೂಕನ ಸುವಾರ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2-3ನೇ ವಚನ. ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಲೂಕ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 8 verse 2-3. ಆತನ ಸಂಗಡ 12 ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು ಇದ್ದರು. ಈ ದೆವ್ವಗಳ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಗುಣಹೊಂದಿದ ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರು ಸಹ ಇದ್ದರು. ಆ ಹೆಂಗಸರು ಯಾರೆಂದರೆ 7 ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಹೆರೋದನ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯವಳಾದ ಪೂಜನ ಹೆಂಡತಿ ಯೋಹಾನಳು, ಸುಸನ್ನಳು, ಇದು ಬೇರೆ ಅನೇಕರು. அவர் பொல்லாத ஆவிகளின் வியாதிகளில் நீக்கி குணமாக்கின சில ஸ்திரீகளும் 7 பிசாசுகள் நீக்கின மகதலேனா எனப்பட்ட மரியாளும் ஏரோதின் காரியக்காரனாக கூசாவின் மனைவியாகிய யோவானாலும் சூசானாலும் தங்கள் ஆஸ்திகளால் அவருக்கு ஊழியம் செய்து கொண்டு வந்த மற்ற அநேக ஸ்திரீகளும் அவருடனே இருந்தார்கள். ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ತೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನಂತಿದೆ ಅದು, ಯೇಸುವಿನ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ದೇವ ಭಕ್ತಿಯರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರಂತೆ 7 ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಮಗ್ದಲದವಳೆಂಬ ಮರಿಯಳು, ಹೆರೋದನ ಮನೆವರ್ತಿಯವನಾದ ಪೂಜನ ಹೆಂಡತಿ ಯೋಹಾನಳು, ಸೂಸನಳು, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಅನೇಕರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಆ ಸುವಾರ್ತೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬರೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಕೈಲಾಗ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆಯೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಆಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯನ ಕೊಡೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ. ಮತ್ತೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಇದೆ, ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ರೇಷನ್ ಐಟಮ್ ಅದು ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಣನೂ ಇರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಇದು ರೇಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಮನೇಲಿ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೋಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ
ಪ್ರೇಯರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ನಾವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನ ಓದಿ. Acts chapter 1 verse 14. அங்கே இவர்கள் எல்லோரும் ஸ்திரீகளோடு இயேசுவின் தாயாகிய மரியாதை அவருடைய சகோதரருடன் கூட ஒருமனப்பட்டு ஜெபத்திலும் வேண்டுதலிலும் தரித்திருந்தார்கள். ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕಮನಸ್ಸಾಗಿ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಹೆಂಗಸರು ಯೇಸುವಿನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳು ಆತನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸಹ ಇದ್ದರು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಸಭೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೇನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆನ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪಡಿಸೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೋದರಿಯರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ರೀತಿಯ ವೀರಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ವೀರ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ವೀರರು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನಂಬಿಕೆಯ ವೀರರು. ಇನ್ನೂ ಒಂಥರ ವೀರರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರು. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ವೀರರನ್ನ ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲನ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ 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 ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಪಟ್ಟಂತ ನೆನ್ಪು ಬರೋದು ಯಾರು? 12. ಅನಂತರ ಎಷ್ಟೇರಳು, ಆಮೇಲೆ ಒಬ್ಳು ನಾಯಿ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಬೇಡ್ಕಂತಾಳೆ ನೋಡೋಳು. ಆ ಥರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪಟ್ಟಿಡಿದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಠ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ನೀನಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನಲ್ಲದೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋರು ಯಾರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಫೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ವಿಷಯ ಆಗಲಿ ನಾವು ಪಟ್ಟಿಡಿದು ನಾವು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ಮಣ್ಕಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹಠ ಮಾಡಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಯಾವುದೋ ಲೋಕ ರೂಢಿಯಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಸದುತ್ರ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಪ್ರೇಯರ ಯೋಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವೀರರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ 1 ತಿಮೋತಿ 2:9 ನೋಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ. 1 ತಿಮೋತಿ chapter 2 verse 9 and 10. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾನಸ್ಥೆಯರಾಗಿಯೂ ಡಂಬವಿಲ್ಲದವರಾಗಿಯೂ ಇದ್ದು ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಜಡೆ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ವಸ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವಭಕ್ತರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஸ்திரீகளும் வயலில் பின்னுதலினாலாவது பொன்னினாலாவது முத்துகளினாலாவது வெளியேறப்பெற்ற வஸ்திரங்களினாலாவது தங்களை அலங்கரியாமல் தகுதியான வஸ்திரங்களினாலும் நாணத்தினாலும் தெரிந்த புத்தியினாலும் தேவ பக்தி உள்ளவர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ளுகிற ஸ்திரீகளுக்கு ஏற்றபடி நற்கிரிகளினாலும் தங்களை ಅಲಂಕರಿக்க வேண்டும். ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತ ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತ್ರಾಧರಣೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲೇ ಚೇಂಜ್. ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮೋಸ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ನೋಡಿ ಅನೇಕ ಎಷ್ಟು ಜೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ವಯಸ್ಸು ಮೀರಿ ಅಂಕಲ್ಗಳಾರೋ ಸರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಬಹಳ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹತ್ತಲೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡೋಗಿರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕಲ್ ಅಷ್ಟು 60 ವಯಸ್ಸು 65 ವಯಸ್ಸು ಅಂಥವ್ರೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು 18-20 ವಯಸ್ಸಿನವರು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಕೊಂಡೋಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಾವು ಅವ್ರು ಹಾಕಂತಾರೆ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಸತ್ಯವೇದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಆದಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ಗಳು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಳಿಟ್ಟು ತೋರಿಸೋ ರೀತಿಲಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ತುಂಬಾ ಇರೋ ರೀತಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಹಾಕೋದು, ಮಿಡಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಕೋದು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಸೀರೆ ಹಾಫ್ ಸೀರೆ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಈಗೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ವೆರೈಟಿ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಂತ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಡ್ರೆಸ್ಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು.
ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಾವು ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಆಂತರ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ಚಿನ್ನ, ಜಡೆ, ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಗುಣ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಬ್ಯೂಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಿರಬೇಕು. ದೇವ ಭಕ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದಲೇ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ, ಸಂತೋಷ, ಸಮಾಧಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಫಲಗಳಿದಾವಲ್ಲ, 9 ಫಲ, ಆ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ಆ ಒಂದು ಗುಣ ಸ್ವಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಶಿಸ್ತನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ತನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕನೇ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದವರು, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾದವರು, ಸಭೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿರೋರು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲಿಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ದೇವ್ರಿಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಚಿತ್ತಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೌವನ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾರ್ ಏನಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಒಂದು 8 ಟೀನೇಜ್ ಆಯ್ತು, ಕಾಲೇಜ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ, ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾನ, ಆಮೇಲೆ 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 ಲವ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತದ. ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರು, ನಾವು ಕ್ರೈಸ್ತರು, ನಮ್ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಹಂಗಾಗಿ ಲೋಕ ರೂಢಿ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಥಾಟ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ, ಆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲವರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಸವಿ, ಅದೇ ಖುಷಿ. ಆ ಲವರನ್ನೇ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ಖುಷಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ಬೇಡ, ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಬೇಡ, ದೇವ್ರ ಸಭೆ ಬೇಡ, ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆನಪಿ ಬೇಡ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯೌವನಸ್ಥ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿರುವಾಗ ಯಾರ್ಲಿ ಊರು ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕೇನ್ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಪೇರೆಂಟ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನಷ್ಟು ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಾಕಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಾಕಿ, ಅವ್ರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿರ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೇಯರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿಲಿ ಬರಲ್ಲ ಪಾಪ, ಯಾಕಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನನಗೆ ಏನಿದೆ, ಟ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಾಕ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪೋ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಳಾಗೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೈತಾನ ಲೋಕದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಮಕ್ಕಳನ್ನ? ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ನಾಮನ ಅವಮಾನ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದವನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಇವ್ರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ದೇವ್ರ ಹೆಸರು ದೂಷಣೆಗೊಳಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಲಿ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಬೇತನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತದೆ, ಸೈತಾನನು ಗರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹದೋಪದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನುಂಗಲಿ ಅಂತ ಹೊಂಚಾಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹೊಂಚಾಕುವಂತ ಸಿಂಹದ ಆ ಒಂದು ಬಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಡ್ದಂಗೆ ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬನ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸುವಂತವರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಲಾ ಆಂಟಿ ಮತ್ತೆ ಸಭೆಯಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ನಾನು ಒಂದು ವಂದನೆಗಳು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು? ಈಗ ನಾವು 5 ವಿಷಯ 2 ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಆ 5 ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೆನಪಿದ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳೆಸೋದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಾವು ಆತ್ಮಿಕ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಾರು ಅಡ್ಡಿಗಳು, ಏನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗ್ರಿ, ಅಥವಾ ಈಗ ನಾವು ಸಂದೇಶ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಏನು, ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯ ಕ್ರೈಸ್ತರಾದಂಥ ಸಹೋದರಿಯರ ನಮ್ಮ ಪಾಲುಗಾರಿಕೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ್ದು. ನಾವು ಕರ್ತನ್ಗೆ ನಾವು ಟೈಮ್, ಆರಾಧನೆ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ನಿಜವಲ್ಲ, ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ವಿಧೇಯರಾಗುವಂಥ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಾಸ್ಗಳಿಗೆ, ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಫೀಸರ್ಗಳಿಗೆ, ಓನರ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಭಯ ಭಕ್ತಿಂದಂತೆ ಈ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆದ್ರೂ ಸರಿನೇ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ, ಮೈ ಕೈ ಎಲ್ಲ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರ್ತೀವಿ,
ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಎಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅಂತ ಬಾಯಿನ ಅದುಮ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಆ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5-10 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಪಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 ದಿನ ಲೇಟ್ ಬಂದ್ರೆ 1 ದಿನ ಸಂಬಳ ಕಟ್ಟು, ಆ ಥರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಹಂಗ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಭಯ ಭಕ್ತಿ. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೇಟ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಈಗ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, 10 ಕನ್ನಿಕೆಯರು, 8 ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸ್ತ್ರೀ. ಹೇಳ್ರಿ ಬುದ್ಧಿವಂತ ದೀಪ ಎರಡು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, 5 ಜನ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿಹೀನತೆಯಿಂದ ನೀರು ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ರೀತಿ ಆದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಏನು 2ನೇ ಸಲ ಬಾಗ್ಲಾಕಿರೋದ್ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದ್ರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಲೇಟಾಗಿ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳಾಗ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಂಟಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 9 ಗಂಟೆ ಆರಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ 9 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವರು ಇರ್ತಾರೆ, 9 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕೃಪಾ ರೀತಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಸ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳನ್ನ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಮಾಡಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಬಸ್ಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ಚರ್ಚೆ ಎಲ್ರುಗಳು ಹತ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇವರಾಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ.